الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام ووفقنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فإننا قبل ما نشرع في السورة الجديدة سنبدأ عند قوله جل وعلا من سورة الدهر: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا
أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى منبها وآمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون يلو نبر مشرك العرب أنت قرآن كجتا توردو لنيال يمتلو سوية أبدينك እና አምሮህ ተነክቶ እንዲሁም ጥቃጅ ነገር እንጂ እንደምትለው ነብይ አይደለህም እያሉ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያመናጭቋቸው ስለነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ ይሰጥላቸዋል ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ነብዩን ክብር የሚነካ ነገር በተሰነዘረ ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ ይሰጣል። እሳቸው ስለማንነታቸው ስለ ራሳቸው አይከራከሩም። ስለ አላህ ተልኮ ብቻ ነው የሚናገሩት። እና የፈለገው ቢሰድቧቸው ቢዘልፏቸው ተላያቸው ላይ ለመከላከል አይሞክሩም ነበር። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እሳቸው የሚሰነዘሩ ትችቶችንና ዘለፋዎችን ራሱ ይመልሳቸው ነበር ማለት ነው። በዛ መሰረት ቁርአን ተረበል ዓለሚን ተወርዶልኛል እያልከኛል ለማወናበድ ደፋቀና የምትለው አንተ አወናባጅ ብድነህ ይሏቸው ስለነበረ አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ተላከው በቀጥታ ከሱ መሆኑን አረጋግጦ ነብዩ ታማኝ መልእክተኛ መሆናቸውን መሰከረ ማለት ነው። ኢና ነህኑ ነዘልና አለይከል ቁርአነ ተንዚላ ይሄንን ቁርአን በቀጥታ ከኛ ወደ አንተ ማውረድን ያወረርነው እኛ ነን ያለ ምንም ጥርጥር ይላል ማለት ነው። እና ቁርአን ማ ኩንተ ተድሪ መልኪታቡ ወለል ኢማን እንዳለው በሌላው ቦታ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን እድል ከመሰጠታቸው በፊት እንደማንኛውም ሰው ነበሩ። መጽሐፍም ማንበብም
ስለ ዲንም ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም ማለት ነው። እርግጥ ነው በተፈጥሯቸው የተለያዩ ሰው ሰራሽ ጽላቶችን አያመልኩም ነበር። ለጽላት ተሳልመው አያውቁም። እነዚህ ሰው ሰራሽ ነገሮች ምን ይፈይዳሉ የሚል አስተሳሰብ ነበራቸውና እንዳውም በእነሱ አካባቢ መሄድም ይጸየፉ ነበር። ግን ስለ ዲን ሪሳላው ከመምጣቱ በፊት ስለ ኪታብ ስለ ኢማን በዝርዝር ቢጠየቁ ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም ማለት ነው። አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም ፈቃዱ ሆኖ ይህ ቁርአን በሚወርድላቸውና መልእክቱ በሚደርሳቸው ጊዜ ሄደው ወደ ወገኖቻቸው የተሰጡትን እድል ሲነግሯቸውና ማንነታቸውን ሲያስተዋውቁ ጥላቶቻቸው ደግሞ አንተ ተማን ተሽለህ ነው ለዚህ እድል የበቃኸው በማለት አተካራ ፈጠሩባቸውና እሳቸውን መዝለፍና መንቀፍ ጀመሩ ማለት ነው። እናንተ ቁርአን ተወርዶልኛል ትላለህ እንጂ እንኳን ቁርአን ሊወረድልህ ጤናማ አእምሮም የለህም የተቃወስ ገብዲና ሲሏቸው አይደለም አላህ ኢና ነህኑ ነዘልና አለይከል ቁርአነ ተንዚላ ይሄንን ቁርአን በቀጥታ ባንተ ላይ እንዲወርድ ያደረግነው እኛ እንጂ አንተ የፈጠርከው ዜማ አይደለም እርግጠኛ ነኝ በማለት አረጋገጠ ማለት ነው። በመሆኑም ፈስቢር ለሁክሚ ረቢከ ጥላቶችህ ለማደናቀፍ የፈለጉትን ቃል ቢሰነዝሩና ቢያንቋሽሹ አንተ ምን የመበሳጨት የለብህም ለጌታ ውሳኔ ታገስ ማለት ለሁሉ ነገር ቀደር አድርጎለታልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥላቶችህ በአንተ ላይ የሚሰነዝሩት ነገር አበሳጭቶህ ወዳልሆነ አቅጣጫ እንዳትሄድ ራስህን መቆጣጠር መታገስ አለብህ። ጌታ ውሳኔ ፍርዱን ይሰጣል። የሱ ውሳኔ እስከሚመጣ ድረስ አንተ በእነሱ ተበሳጭተ ከፈቃዴ ውጭ እንዳትሆን ታገስ በማለት መከራቸው ማለት ነው። ጥላት እንግዲህ ያልጠበቀውና ያላሰብከው ነገር በሰነዘረበት ቁጥር ትበሳጫለህ። ሰው በሚናደድና በሚበሳጭ ጊዜ ራሱን መቆጣጠር ያቅተውና ወደ አልፈለገ ጉዳይ ገብቶ ራሱን ችግር ላይ ይጥላል። ያ እንዳይሆን አረጋጋቸው ማለት ነው። ፈስቢር ለሁክሚ ረቢከ ማለት ጌታ በጥላቶች ላይ ይፈርዳል። ቀኑ ሲደርስ ዋጋቸውን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ያ ቀኑ እስከሚደርስ ደግሞ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ምክንያቱም ሁሉን ነገር አላህ በውሳኔ በቀጠሮ ነው የሚሰራው። ያ ቀደር ሳይደርስ ምንም አጥፊዎችና አክፊዎች ቢሆኑ ዝም ሊላቸው ይችላል። ያ ቀጠሮ ሲደርስ ግን እንደማይለቃቸው ከወዲሁ አረጋግጥልሃለሁና ያንን አንተ በተስፋ ጠብቅ እንጂ ለምን እንዲህ አሉ ይብለህ በየቀኑ መበሳጨትና መቆላጨት የለብህም ይላቸዋል። ወላ ቱጢዕ ሚንሁም አሲመን አው ከፉራ ከነዚህ ከጥላቶች ደግሞ የለየላቸው ወንጀለኞች ወይም ደግሞ በክህደታቸው የታወቁ የሆኑት ጥላቶች በተለያየ መልክ ሊያዋክቡ ቢሞክሩ ወይም አንዳንድ ፍላጎታቸውን ሊያስፈጽሙ ጫና ቢያሳድሩብህ እሺ እንዳትላቸው በእነሱ በኩል የመጣውን ሐሳብ እንዳትቀበልና እንዳታስተናግድ አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ በማግባባትም በማስፈራራትም በተለያየ አቅጣጫ ያዋክቧቸው ነበር። እንግዲህ ገንዘብ ብዙ ስላልነበራቸው አንዳንዶቹ ከበርቴዎቹ ይህን ነገርህን ትተህ እኛ ጋር ብትስማማ የፈለከውን ያህል ገንዘብ እንሰጥሃለን ይሉ ነበር ነው ወሊድ ኢብኑል መጊራ የመሰሉት። ሌሎቹ ደግሞ ሚስት የምትፈልግና ቆንጆ ልጅ መርጠህ ያ ጋብቻው የሚያስፈልገውን ነገር መሸፈን አቅቶ ከሆነ እኛ ሁሉን ነገር እንችልልህና የመረጥካት ሴት ታገባለህ ይሏቸው ነበር። ስልጣን ናፍቆህ ከሆነ ደግሞ ለስልጣን ከሆነ የተነሳኸው ይህን ጣዖቶቻችንን መዝለፍና መንቀፍተው እንጂ ስልጣኑን እንሰጥሃለን ተስማምተን ዘውድ እንደፋለሃለን ይሏቸው ነበር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሰዎችን የሚያሳስት ነው። ጥቅም በዱንያ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ከዛ አይወጣም አላማቸው ማለት ነው። ወይ ሀብት ነው ወይም የስልጣን ነው ወይም ሴት ነው። ከዚህ ሌላም በዱንያ የሚፈልግ ነገር የለም ማለት ነው። በእነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሊያሳስቷቸው ሲፈታተኗቸው ፈስቢር ለሁክሚ ረቢከ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ ነገር ላንተ አስፈላጊ ቢሆን ኑሮ ከነሱ የበለጠን ይሰጥህ ነበር እና በእነዚህ በማባባያዎችና በማስፈራሪያዎች እንቢ ታልክ ደግሞ ያው በሰይፍ እንቀራድዳለን ይሏቸዋል መልሰው። እና በማስፈራሪያውም ሆነ በማባባያው እንዳትበገርላቸው የጌታህን ትእዛዝ ቀጥ ብለህ
የሱን ውሳኔ ብቻ ጠብቅ አንተ ሪሳላዬን አድርሰሃል ታደረስክ በኋላ እነሱ ግን በአንተ ላይ ተጽዕኖ ሊያረጉ ቢሞክሩ አንተ ያ ነገር የሚዝቱት ነገር እንዳይፈጸምብህ ፈርተህ ወይም ደግሞ የሚሰጡ ማባበያ አጎምጅቶህ እንዳትሳሳት ሁሉንም ነገር ጆሮ ዳባ ብለህ እለፈው ቀጠሮው ሲደርስ እኔ የማደርገውን አውቃለሁ አላቸው ማለት ነው። ወላ ቱጢዕ ሚንሁም አሲመን አው ከፉራ ከነሱ ወንጀለኛ እና የለየላቸው ወንጀለኞች ሁልጊዜ ራስ ወዳዶችና ስግብግቦች የሆኑትን ሰዎች አትቀበሏቸው። ከፉር ማለት ደግሞ በጣም ኩፍሩ የጠናበት ማለት ነው እና ወሰንና ገደብ የሌለው የመጨረሻ ባለጌ ስለ ጌታ መኖር የሚጠራጠርና የሚከራከር የሆነው ሰው በአንተ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ ቢሞክር እንዳትቀበልና እንዳትቀመስ ይላቸዋል ማለት ነው። ወዝኩር እስመ ረቢከ እና የእነሱን ዛቻና ማባበያ ተውና አንተ ከጌታ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጎልመስ ጌታህን አውሳ የጌታህን ስም አወድስ ይላቸዋል ማለት ነው። ሪሳላህን ካደረክ በኋላ እነሱ ጋር አንካ ሰላምታ አያስፈልግም ትታቸው ዘወር በልና ጌታህን ዝክር። እነሱ ግን በሆነ ባልሆነው ነገር እየመጡ ሊጨቀጭቁህና ትሊሉህ ቢሞክሩም አንተ ያውቁም ነገሩን ነግሬያችኋለሁኝ ከፈለጋችሁ ተቀበሉ ካልፈለጋችሁ ምርጫው የራሳችሁ ትልና ከዛ የተረፈውን ጊዜ እኔ ጌታህ ጋር አሳልፈው እኔን ጌታህን በማወደስና በመጥራት ማለት ነው። ቡክረተን ወአሲላ በማልዳም ሰዓት በምሽትም ሰዓት ሁል ጊዜ በየለቱ ሪሳላ ሶስት ነገር ነው ማለት ነው የሚፈልግብህ። አንደኛ የጌታን መልእክት ማንንም ሳትፈራ ማድረስ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ጌታህ ተመልሰ ጌታን እያወደስክ መስገድና መጸለይ ጧት ማታ ተግባር ይሄው መሆን አለበት እንጂ በጥላት በኩል በመልካም ሆነ በመጥፎ ሁኔታ ጫና ሊያሳድሩ ቢሞክሩ እነሱን እንዲያሰማቸውና እንዲያትታዘዝላቸው ሲል አጠነከራቸው ማለት ነው። እና ለኩም ፊ ረሱሊላህ ኡስወቱን ሐሰና እንዳለው ይሄ እንግዲህ ለነብዩ የተሰጠ መመሪያ ለተከታዮቻቸው መመሪያ ነው ማለት ነው። የአላህ ጥላቶች በየዘመኑም ሆነ በየሀገሩ ይኸው ነው ባህሪያቸው። አንተ ምናልባት በጥቅም የምትደለል ከሆንክ በስልጣን በስም በገንዘብ ያባብሉሃል ማለት ነው እኛ ጋር ስራ እያሉ ካልሆነ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ያዋክቡሃል ለማን ያስፈራሩሃል ያሸብሩሃል። ይሄንን እንግዲህ ተቋቁመህ የተወጣ ከሆነ የነብዩን ፈለግ ተከትለሃል ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ ያፈነገጥክ ከሆነ ግን ያው መስመርህን ስተ ለስተተጋለጥክ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለሳቸው የደረሰው ሁሉ ችግር ለኡመቶችም ይደርሳል። በሳቸው ላይ የተገኘው ደግሞ ውጤት በዛ መስመር ከሄድ ካንተም ልታገኘው ትችላለህ ማለትን ያስተምራል ማለት ነው። ወሚን الليل በሌሊትም ሰዓት እንደዚሁ ጌታህን አወድስ ፈስጁድ ለሁ ለጌታ ስገድለት ሶላት ተሐጁድ ማለት ነው። ወሰቢሑ ጌታህንም አጥራው ከማንኛውም ነገር ከጉርለትና ተድክመት የራቀና የጠራ መሆኑን እያወደስ አመስግነው ማለት ነው። ለይለን ጠዊላ ረጅም በሆነው ሌሊት እንግዲህ ሙእሚን የሆነ ሰው ሌቱን ሙሉ በሙሉ ተኝቶ አያድርም እስከ ንጋት ድረስ የተወሰነ ሰዓት ከሌሊቱ ጌታው ጋር የሚወያይበት ክፍለ ጊዜ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። በሳቸው ደረጃ እንኳን ባይቻል አንድ ሰው ተፈጅር በፊት ግማሽ ሰዓት ብታንስ ወይ ከተቻለ አንድ ሰዓት ያህል ቀደም ብሎ ቢነሳ ውዱ አድርጎ የተወሰነ ሰግዶ እስትግፋር የሚያደርግባት ሰዓት ካለችው ይህ አይነት ሰው ከጌታው ጋር ቅርብ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዓለም በእንቅልፍ ረጭ ብላ እያንኳረፈ እያለ እሱ ብቻውን ተነስቶ ያ ረብ ካለ በጨለማ ታዛቢ በሌለበት ያንን ባሪያ አላህ እንደተራሰው አያየውም ማለት ነው። ከጌታው ዘንድ ቅርብ ነው የሚሆነው። እዛ ሰዓት በግንባርህ ተደፍተህ ጨለማ ለብሰህ ማንም በማይታዘብበት ሰዓት ከጌታ ጋር የምትነጋገር ከሆነ እኔ ያለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወሰቢሑ ለይለን ጠዊላ ረጅም በሆነው ሌሊት ጌታህን ያለማቋረጥና ያለመሰልቸት አወድሰውና ቀድሰው ይላል። ኢነ ሃኡላ እና አንተ በዚህ መልክ በተሰጠ መመሪያ ራስክን የምትመራ ከሆንክ እነዚያን ሰዎች ጥላቶችህን ለኔ ተዋቸው ሊል ነው። ኢነ ሃኡላ الكفار الفجار እነዚህ ጠማማዎችና ደራቃዎች የሆኑ ጥላቶች يحبون العاجلة እነሱ ግዚያዊውን ጥቅም ይወዳሉና ይመርጣሉ። እነሱ ከሞት በኋላ ተነስቶ በሰሩ ስራ ተጠይቆ
ውጤት ላይ እንደርሳለን የሚለው ነገር አይዋጥላቸውም። እንግዲያውሳ እንደ እንስሳዎች የለጥቅም ብቻ ነው የሚያሳድዱት ማለት ነው። እንስሳዎች ፊታቸው ለምለም ያለች ሳር ካዩ ገደል እንኳን ቢሆን እንደምንም ተፍገምግመው ያችን መብላት አለብኝ ነው የሚሉት ማለት ነው። እነዚህም ካፊሮች እንደዚህ ናቸው። ነገ ምን እንደሚጠብቃቸው አያውቁም። ግን ለጊዜው መብላት፣ መጠጣት፣ መደሰት፣ መጨፈር ነው አላማቸው። ለዚህ የተሰለፉ በመሆናቸው እነሱ እንግዲህ ያላወቁትን ነገር ሰው አይሰይም እንደሚባለው ስለ አኺራ ስለ ጀነት ቢነገራቸው እነሱ ዘንዳ ቦታ የለውም። እንግዲያውሳ እዚሁ ጊዜያዊ ኑሯቸው ላይ መደሰትና መጨፈር ብቻ ነው ምርጫቸው ይላል። ወየዘሩነ ወራአሁም የውመን ተቂላ ወደፊት ወደ ኋላቸው ከባድ የሆነውን ቀን እንዳላስፈላጊ ነገር ቸል ብለው ይተውታል ይላል። አኺራ የሚባለው ነገር አይዋጥላቸውም። ሰው ተሞተ በኋላ መቼ ነው ተመልሶ የመጣው? እባክህ ዝም በለው እያለ ከባዱን ቀን እንደ ቀላል ዝም ብለው ሊያልፉት ጆሮ ዳባ ሊበስ ሊሉ ይሞክራቸዋል። ይሄ ደግሞ ለነሱ ባይዋጥላቸው የማይቀር ጉዳይ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወይም ወራ የሚለው በተቃራኒው ይተረጎማል። ወራ እና ቁዳም የሚለው ቃል ሁለት ተቃራኒ ትርጉም አለው ማለት ነው። ወየዘሩነ ወራአሁም ማለት ቁዳመሁም ተብሎ ተፈስሯል። አማመሁም ፊት ለፊታቸው እየጠበቃቸው ያለውን አሳረኛ ቀን እንደ ቀላል ዝም ብለው ሊተውት ይችላሉ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እና ወደፊት የሚመጣ ነገር ከሞት በኋላ ፊት ለፊትህ ነው ያለው። አንተ ወደሱ እየተጓዝክ ነው ያለው ማለት ነው። ተጉዘህ የምትደርስበት ኬላ አሳር መከራ ሲኦል ነው ማለት ነው። ያንን ፊት ለፊት እየጠበቃቸው ያለ አሳረኛ ኬላ እነሱ ግን እንደሌለ በመቁጠር እንዲሁ ዝም ብለው ቸል ብለው ሊያልፉት ይሞክራሉ። እነሱ ቸል ይበሉት እንጂ እሱ ግን አይለቃቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። نحن خلقناهم እነዚህን ከሃዲዎች እኛ ነን ታልነበሩ ያስገኘናቸው ይላል። እንግዲህ ማንኛውም ሰው አንተ ትንሽ ጊዜ በፊት የት ነበርክ ቢባል አያውቅም የት እንደነበረ። ማን ነው የፈጠረህ? ለምሳሌ አንዱን ሰው እንዲያየት አድርገህ እድሜውን ትገምተዋለህ። ወይ በ30ዎቹ ነው ወይ በ40ዎቹ ነው ወይ በ50ዎቹ ነው የሚሆነው አይደል? ስለዚህ 50 ዓመት በፊት አንተ የት ነበርክ ብለህ ብትጠይቀው ምንድነው የሚለው? አልነበርኩም ይላል። እሺ ካልነበርክ ታዲያ ማን አመጣህ? እንዴት መጣህ ብትለው መልስ የለውም ማለት ነው። ሙእሚን ከሆነ ጌታ ነው የፈጠረኝ ይላል ማለት ነው። አማኝ ካልሆነ ግን በቃ መጣሁኝ እናት አባቶቼ ወለዱኝ ነው የሚለው። እናት አባቶችስ ማን አመጣቸው? ያው ነው ሙሰልሰል ማለት ነው። እነሱም እናት አባታቸው እነዛም እናት አባታቸው እያልክ መጨረሻ እናት አባት የሌለው ሰው ላይ ትደርሳለህ ማለት ነው። እናት አባት የሌለው ሰው አለ አይደለም? ማን ነው እሱ? አደም ላይ። እሺ እናት አባት የሌለው ሰው ማን አመጣው? እሺ ሌሎችስ እናት አባታቸው አመጣቸው? ያው ረብ العالمين ወደሚለው ነው ማጠቃለያው ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን እነሱ ምንም ግምት አይሰጡትም። ምክንያቱም በቁንጥል ነው የሚያስቡት። ስለ ታሪካቸው ወደ ኋላ መለስ ብለው ማየትም አይፈልጉም ማለት ነው። አሁን ከተገኘ በኋላ ብቻ እንዴት ልብላ፣ እንዴት ልጠጣ፣ እንዴት ልኑር፣ እንዴት ልጨፍር እንጂ ማን አመጣኝ ለምን አመጣኝ የሚለው ጥያቄ ለነሱ ጉዳያቸው አይደለም ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ኪሳራ ነው። የሰው ልጅ ክቡር የሆነው ፍጡር እንዴት እንደመጣ ማን እንዳመጣው ለምን እንደመጣ ካላወቀ ምንድነው የመንጣቱ ትርጉሙ ራሱ? እና ይህንን እንግዲህ ትልቁም ነገር ረስተውና ዘንግተው ወደፊት የሚጠብቃቸውን ከባድና ፈታኝ ኬላ እንደ ቀላል ሊያልፉ የሚሞክሩ ካሉ እነሱ ጅሎች ናቸውና ዝም በላቸው፣ እዛ ቀጠሮ ላይ ሲደርሱ ውጤቱን ያገኛሉ ይላል ማለት ነው። ወሸደድና አስረሁም እና አካል ክፍሎቻቸውን በጅማት ያዋቀርና ያስተሳሰርን እኛ ነን ይላል። እንግዲህ ተግር ጥፍርህ እስከ ራስ ጠጉርህ የአካል ክፍሎችህ የተቀናበሩ ናቸው፣ በስርዓት በጥበብ የታነጹ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄን የአካል ክፍልህን እንዲዘረጋ እንዲታጠፍ የሚያደርግበት የራሱ የሆነ ጅማቶችን ማስሮልሃል ማለት ነው። እንደሌላው ነገር እንደንጨቱ ዝም ብሎ አንድ ወጥ ቢያደርግህ ኑሮ ጎንበስ ቀና ማለት አትችልም ነበር ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእያንዳንድ 360 ክፍል አዕዷ ነው ያለን የአካል ክፍላችን። ያ 360 ክፍል ሁሉ የሚያገናኝና የሚያዋቅሩ ጅማቶች አሉ ማለት ነው። እነዛን ሁሉ ያዋቀረና ያቀናበራቸው ማን ነው ከተባለ ማን ነው መልሱ? አላህ ነው ከማለት በስተቀር ማለት ነው።
እና ይሄንን ያደረገላቸውን ጌታ ምንም እንዳለለ አርገው ዝም ብለው ሊያልፉት የሚሞክሩ ካሉ እነዚህ የራሳቸው ጥላት የሆኑ ጅሎች ናቸውና ዝም በላቸው ይላል። ወኢዛ ሽና በደልና አምሳለሁም ተብዲላ እኛ በምንፈልግ ጊዜ የነሱን ቢጤ በእግራቸው እንተካባቸዋለን ማለት ያው በተሰጣቸው እድል ካልተጠቀሙና አላማቸውን ካልተገነዘቡ ያው ቀጠሯቸው ሲደርስ እንጠርጋቸውና በሌላ ትውልድ እንተካቸዋለን እነዛ ትውልዶች ምናልባት ከነሱ የተሻሉ ሊሆኑ ይችላሉ ሲል አስጠነቀቀ ማለት ነው። እንዳለውም አደረገ። እዛ ጊዜ ያው ግንባር ቀደም ሆነው ነብዩ ጋር ሲፋጠጡ የነበሩትን ጠራርጎ እንደገና በአዲስ ትውልድ በመተካት እስላም አብቦ እንዳፈራ አደረገ ማለት ነው። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች መነሻና መድረሻቸውን ማወቅ አለባቸው። መጀመሪያ ማን እንዳመጣቸው ለምን እንደመጡ ራሳቸውን ከጠየቁ አላማቸውን በቀላሉ ይገነዘባሉ። ከመጡ በኋላ ደግሞ ለምን እንደመጣ ያወቀ ሰው ያንን አላማውን ግቡን ሳይመታ ከሄደ እንደሚጠየቅ ያቅና በመስመሩ ላይ ለመጓዝ ያስችለዋል ማለት ነው። እና هذا وصلى الله وسلم على النبي ከተራፊውን በቀጣው እንመለስበታለን። አላህ